Hello everyone, I am Ms. Suprita Naik from Zoology Department of Maharishi Dayanand College, Mumbai. Today, we are celebrating the National Reading Day. This day is celebrated in honor of late P.N. Panekar, also called as the father of library movement of India. He is associated with Kerala's universal literacy rate of 100%. His vision was to educate and empower the society with knowledge. And today, we the students and teachers of Zoology Department have come up together to share their piece of word through the medium of the books to honor the Panikkar sir. Thank you. Hello everyone. Today we are celebrating National Reading Day, so I thought I'll share some of my memories of reading and books with all of you. I'm going to speak in English as well as in Marathi. आपल्या वाचन प्रवासाची सुरुवात मला असं वाटतं सगळ्यांचीच शाळेपासून होते आणि शाळेमध्ये शिकत असताना किंवा कॉलेजमध्ये शिकत असताना आपल्या वाचनाला जास्त समृद्ध करण्याच्या संधी आपल्याला उपलब्ध होतात आणि त्याच्यात शाळेची किंवा कॉलेजची लायब्ररी हे खूप महत्त्वाचं साधन मानलं जातं. We had a very good library in our school and there used to be one library hour per week. And we used to wait for that because that was the only time when we were allowed to exchange our books from school library. There was little place available to sit and read over there, but mostly it was for exchange of books. Then later when I entered my college days, there was a beautiful library and we used to wait over there for hours selecting books and reading. It was really a pleasure to go and handle the books, touch the books, feel them and then select the books of your choice. याच दिवसांमध्ये कुठेतरी स्वतःच्या पुस्तकांच्या संग्रहाला पण सुरुवात झाली कारण वाचता वाचता असाही एक दिवस येतो की आपल्याला असं वाटतं लायब्ररीतलं पुस्तक तसंच एखादी कॉपी आपल्याकडे आपली स्वतःची म्हणून असायला हवी. बट देन इट्स रिअली डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर लिटल एक्सपेन्सिव्ह. म्हणजे स्वतःचं पुस्तक विकत घेऊन वाचणं हे सहज शक्य नसतं आपल्याला. पण तरी सुद्धा माझ्या दर वाढदिवसाला माझी आई मला एक छोटीशी रक्कम सँक्शन करायची आणि त्या रकमेतून मी दरवर्षी पुस्तकं विकत घ्यायचे आणि ती असं करत करत माझ्यापाशी चांगल्या महत्वाच्या वाचनीय पुस्तकांचा असा स्वतःचा एक संग्रह तयार झाला. आम्ही मित्रमैत्रिणी पण एकमेकांशी पुस्तकं एक्सचेंज करायचो. पुढे शिकवण्याच्या फील्डमध्ये आल्यानंतर तर आमच्या महर्षी दयानंद कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये प्रवेश मिळाला आणि ही पण लायब्ररी खूप समृद्ध लायब्ररी आहे. आमच्याकडे एक वेगळी रिडिंग रूम आहे विद्यार्थ्यांसाठी, तसंच शिक्षकांना बसून शांतपणे वाचन करता यावं यासाठी सुद्धा एक छोटीशी जागा आहे. आणि आवर लायब्ररी स्टाफ इज व्हेरी सपोर्टिव्ह. आवर लायब्ररियन she is also very supportive. She keeps on guiding us what new arrivals are there, what is happening in field of books. So getting a good support from library, having access to a good library is very important. Now in these lockdown days, we are having support from online resources of library because we cannot go to our library and take the books. So online support is also very important. Today I'm going to share book with you, my favorite book. It is related to my subject, zoology. I used to study animal physiology at my graduation level and there used to be very few copies of these books in our college library. Okay, this is General and Comparative Physiology by William Hoare. And this book used to be very popular with all the students and we used to be in queue to get that book. So मला असं वाटायचं की माझ्याकडे या पुस्तकाची म्हणजे स्वतःची कॉपी असायला हवी, बट द कॉस्ट वॉज फेअर इनफ. सो माझ्याकडे जो काही पॉकेट मनी उपलब्ध असायचा तो वाचून त्याच्यात थोडीशी भर घालून असं करत करत मी थोडे दिवस वाट बघून पुस्तक बुक करून मग या पुस्तकाची माझी कॉपी मला मिळाली होती. सो the copy of this book on physiology has a special place in my life. आपण फील्डमध्ये काम करतो, पक्षी, प्राणी, फुलं, फुलपाखरं हे सगळ्या बघण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे फील्ड गाईड्स लागतात. सो ही सगळी फील्ड गाईड आपल्याकडे असली तर खूपच छान. नाहीतर आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीमधून पण ती आपण इश्यू करू शकतो. सुदैवाने आपल्या लायब्ररीमध्ये बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स बाय डॉक्टर सलीम अली हे फील्ड व्हिजिटमध्ये
ज्यांनी बर्डिंगला किंवा पक्षी निरीक्षणाला नुकतीच सुरुवात केलेली आहे अशांसाठी खूप उपयुक्त पुस्तक आहे. त्याच्या काही कॉपीज, ग्रिमिटची कॉपी आपल्या लायब्ररीमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे कृष्णमय कुंट्यांचं बुक ऑफ इंडियन बटरफ्लाईज पण आपल्याकडे आहे. त्यांचं एका रानवेड्याची शोधयात्रा हे अतिशय नितांत सुंदर पुस्तक आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहे. दिस बुक्स टेल्स अस अबाउट द जर्नी ऑफ अ यंग enthusiastic zoologist who had a stay in Madumalai forest for over a year, and the experiences are shared in a very beautiful and lucid language. मला असं वाटतं की आपल्यापैकी प्रत्येकाने एका रानवेड्याची शोधयात्रा हे पुस्तक वाचायला हवं. That's all from my side on this National Reading Day, and I feel that not only 19 June but every day of our life can be celebrated as a reading day. मग आपण घरात असू, कुठे प्रवास करत असू, ट्रेनमध्ये असू, बसमध्ये असू, कुठेही असलं तरी वाचन आणि पुस्तकं हे छंद आपल्याला नेहमी साथ देत राहतात. सो माय बेस्ट विशेस ऑन नॅशनल रीडिंग डे. थँक्यू. Hello everyone, I am Ms. Shraddha Vilas Lagonkar, student of Mahorshi Dayanand College, TY BSc Zoology 2122. Today's occasion of World Reading Day, I am sharing my favorite book Para with you. The book named Wings of Fire. This book is the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. There is so much knowledge and good things that everybody can extract from this book. Reading this book is a very heartwarming and beautiful experience. This book contains detailed description of how great things can be achieved through simple thoughts. This book conveys the message of Dr. Kalam. Always keep your dream high, goals clear, plan perfectly and do hard work. The story is all about a warm and intensely personal, deeply passionate common boat owner's son who has become India's most distinguished living technocrat. The pure belief in God, dealing life with positivity, science and technological advancements, love towards the country and many more things are mentioned in this book. This book contains the life of a simple yet determined person. I really got inspired by reading this book. The Missile Man of India inspires the world. Now I am going to share the book Para with you. One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanda Sastry, who was sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanda Sastry. He looked utterly downcast, and I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Sastry summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the Iceland. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastry conveyed ultimately reformed this young teacher. On the whole, the small society of Rameshwaram was highly satisfied and very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to
develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. Thank you. Hope you will like the para and video also. Thank you so much. And I always sat in the front row next to Ramanda Sastry, who was sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanda Sastry. He looked utterly downcast, and I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Sastry summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the Iceland. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastry conveyed ultimately reformed this young teacher. On the whole, the small society of Rameshwaram was highly satisfied and very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. Thank you. Hope you will like the para and video also. Thank you so much. In the minds of innocent children, he bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the Iceland. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastry conveyed ultimately reformed this young teacher. On the whole, the small society of Rameshwaram was highly satisfied and very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. Thank you. Hope you will like the para and video also. Thank you so much. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. Thank you. Hope you will like the para and video also. Thank you so much. Varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. Thank you. Hope you will like the para and video also. Thank you so much. So that you are on par with highly educated people of the big cities. Hi, I'm Ms. Kamge Arya from TYBSc Zoology 21-22.
As today we are celebrating Reading Day, so I am going to read a small part from my book, my favorite book, and the book name is Touch the Sky, and the author name is Rashmi Bansal. So in this book there are so many stories where the individual have faced many obstacles in their life and they have moved forward. So now I am going to read the story. The story is of Sanam Karunakar, what she has faced, and she has given her story a name as You Can Do a Magic. She says that जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. Life can change in an instant, for better or for worse. Sanam's life took a terrifying turn when she was just 16. But instead of crying, cursing, feeling low, Sanam bounced back and found a new zest for her life. So, in the age of 16, she got just paralyzed and she had many questions how she will do her career, how she will live her life. But one thing is that she have kept faith in God, and she said that if I am here, God has a purpose for me. I have to keep living, keep dreaming. How can I stop? Such an inspirational words she had said. So this is one of my favorite part what she says, and she had faced in her life and how she had teach that how to live a life with all the negative things. Also she says that the power to change my world, to speak up, to stand out, live forward and break out. Give me a football, give me a pen. If I fall down, I will stand again. Thank you. At the March 2009 meeting of the International Scientific Conference on Climate Change, climate experts warned that the overall prognosis on climate change is worse than the previous estimates have suggested. Immediate and immense emission reduction will be required to achieve a 2 degrees Celsius warning limit. And even with this, dangerous climate impact will be hard to avoid. On account of time-lag phenomenon in the response of the climate system, what matters is not only the quality of the emission reductions, but also when these reduction takes place. The sooner the better for the planet and humanity. माझं नाव मिताली प्रकाश कांबळे. माझं क्लास SY BSc बॉटनी आणि झुलॉजी. माझं कॉलेज MD कॉलेज पडेल. आज वाचन दिनानिमित्त मी तुम्हाला गीता ज्ञानदर्शन हे पुस्तक वाचून दाखवणार आहे. गीता अध्याय क्रमांक 1 अर्जुन विषय प्रसंग 1 कुरुक्षेत्रामध्ये लढायला उभे राहिलेल्या अर्जुनाला विषेद म्हणून श्री भगवद्गीतेतील अर्जुन विषय हा प्रथम अध्यायात पुढील प्रसंगाचा उल्लेख आहे. कुरुक्षेत्रामध्ये लढायला उभे राहिलेल्या अर्जुनाला आपल्या विरुद्ध लढायला उभे राहिलेल्या लोकांमध्ये आपलेच बांधव, काका, मामा, सासरे, आजोबा, अन्य नातेवाईक तसेच गुरु इत्यादी दिसले. आपल्यालाच आपल्यांना मारावे लागणार हे पाहून अर्जुनाला विषेद झाला. त्याला लढू नये असे वाटले आणि त्याची पुढील कारणे त्याने भगवान श्रीकृष्णाला सांगितले आहे. अर्जुनाने विषेद होण्याची कारणे सांगितले. पहिलं, ज्यात आपल्यांना सुखी करण्यासाठी लढून राज्य आणि उपभोग प्राप्त करायचे ते समोर लढायला उभे आहे. अशाच आपल्यांना मारून काय मिळणार? त्यांना मारून पृथ्वीचेच काय व पण स्त्रीलोकाचे राज्य मिळेल तर ते नको आहे. स्वजनांना मारून सुखी कसे होऊ? उलट पापच लागेल. अनेक लोक मारली गेल्याने कुलक्षय होणारे कुलू धर्म नष्ट होतील, अधर्म वाढून काळातील स्त्रिया बिघडून वर्णसंस्कार होतील, पितरांचे पितृ उद्योग स्त्रिया होणार नाहीत. ज्याच्या जातीय आणि कुलधर्म नष्ट झाला त्यांना दीर्घकाळ नरकात राहावे लागतील असे आपण ऐकतो.
ग्रंथयान या डिजिटल मंचावर मी वैशाली सोमणी सादर करत आहे. निसर्गप्रेमी विदुषी दुर्गा भागवत यांनी लिहिलेल्या ऋतुचक्र या पुस्तकातील सोनेरी अश्विन हा लेख. हे पुस्तक पॉप्युलर प्रकाशनाने प्रकाशित केले आहे. सोनेरी अश्विन. भाद्रपद सरला. नक्षत्रांचे तेज अश्विनात झळाळू लागले. अधूनमधून मेघांचे आवरण आले तरी त्याची शोभा वाढतीच आहे. विशेषतः उगवत्या आणि मावळत्या नक्षत्रांचे दर्शन काही निराळेच वाटते. हादग्याची फुले म्हणजे अगस्त्याची पार्थिव निशाणी. अश्विन लागला आणि पानोपानी हादगा फुलला. कारंजाच्या आकाराच्या आपल्या चिमुकल्या मुठी त्या झाडाने उघडल्या आणि अश्विनाचे रहस्य खुले केले. हात पसरून धरणीकडे धावत येणाऱ्या सुफलतेचेच रूपक म्हणजे हे हादग्याचे झाड असे मला वाटते. वास मंद पण हृद्य. रूपही इतर फुलांपेक्षा वेगळेच. झाडाची पाने बारीक पण फुले मोठी असून नाजूक, डोळ्यांना आनंद देणारी, भुकेची तृप्ती करणारी. धान्यलक्ष्मीचा, अन्नपूर्णेचा हा पुष्पमय आविष्कार महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत विशेष महत्व पावला आहे. अगस्त्य मुनींनी वैदिक प्रथेचे लावलेले रोप अवैदिक महाराष्ट्रात जगले व वाढले. त्याचीच ही खूण महाराष्ट्राला अखिल भारतीय विचारधारेत सामावून घेणारी ही निशाणी. कितीतरी अर्थ भरला आहे या झाडाच्या मागे. हादग्याच्या गाण्यांची परंपराच याची साक्ष आहे. अगस्त्याची पाने लहान, पानांची झालेली मोठी गुलमोहरासारखी जोड पाने. पानांच्या हिरव्या हातांनी हे झाड वर्षा राणीला निरोप देत असते आणि फुलांच्या उमलत्या हातांनी अश्विनाला कुरवाळीत असते. अश्विनाचा उष्मा दुपारी जाणवतोय. ग्रीष्मासारख्या झळा येत आहेत. रस्त्यावर खुल्या मैदानात ऊन पडले की मृगजळे लाटालाटांनी धावताना दिसतायत. निरभ्र दुपारी घरांच्या कौलांवरूनही मृगजळाच्या मंद व सूक्ष्म लाटा खाली कोसळतायशा वाटतात. अश्विनातली सकाळ लांबते आणि दुपार मात्र किती छोटी. 2-2:30 वाजताच उन्हाचा कडाका एकदम आखडतो. 5 वाजताच सांजावते आणि 6:30 वाजता रात्रीची चाहूल लागते. लांबच लांब रात्री होत आहे. अश्विनात उन्हाचा रंग पिवळा धमक झालेला जाणवतो. रात्रीही सबंध पावसाळ्यात झाकल्या गेलेल्या चांदण्या तोंड पसरून हसतात. हेमंतात चांदणी चांदणीचा रंग वेगळा वाटतो. पण आता बऱ्याच दिवसांनी झालेले हे नक्षत्रांचे दर्शन नव्यासारखे वाटते. सोनेरी छटांचीच बरसात हे नक्षत्रपुंज करतायचे वाटतात. भाद्रपदातल्या हिरव्या रुपेरी छटा अजूनही दिवसा ढगांच्या सावल्यांमुळे रेंगाळताना दिसतात. निसर्गातला हिरवेपणा अजून ताजा आहे तरी त्यावर पिवळा मुलामा चढू लागलाय. ही पहा गुलमोहराची झाडे. त्यांच्यात पहा पिक्या पानांचे सोने पिकले आहे. आभाळ आले असले तरी गुलमोहरातल्या या पिवळ्या धमक छटा उन्हाची तिरीप पडावी तशाच दिसतात. पिकताना गळतानाही सोनेरी स्मित ही पाने करतात. तसेच पिंपळाची पावसाळ्यात धरलेली पाने केव्हाच जून होऊन पिकुटली आहेत. एका अहिरी लोकगीतात बाभळीच्या गळत्या पानांचे सुंदर वर्णन आहे. बाभळीची पाने गळतायत पण ती पाने नसून मोत्याचे दाणेच आहेत असे वाटतं. पाना में पाना बंगुरस पाना, एक एक पान गिरे मोतियन दाना. गुलमोहर शेवग्याची पाने गळताना पाहून तसंच वाटतं. हेमंतात तर ही पडझड खूपच होते. जणू काही मण्यांचे विरळ पडदेच झाडापासून जमिनीपर्यंत नवे नवे असे लोंबतायत. त्या पानझडीची सुरुवात आत्ताच कुठे सुरू झालीय. हा पिंपळ पहा, वड पहा, नाहीतर आंबा, अशोक पहा. सारी झाडे पावसाळ्यात हिरवी दिसत होती. पण पावसाळा गेला आणि तो पोशाखही त्यांनी बदलायला सुरुवात केली. पावसाळ्याचा साज वेगळा. तो उष्टा साज शरद ऋतूला चालणार नाही. प्रत्येक ऋतू नवीन रूप सृष्टीला देत असतो. कुणी तिला लेणी चढवीत असतो तर कुणी ती काढून तिच्या परमगंभीर नग्नतेचं दर्शन देत असतो. जसे साज क्रमाक्रमानेच चढतात आणि उतरतात तसेच नग्नतेचे आहे. एक एक शृंगार उतरून सृष्टीच्या गाभ्याचे दर्शन आपण घेतो. खूप नटण्याचे आणि अजिबात न नटण्याचे, प्राकृतिक साधेपणाचे रहस्य अंती एकच आहे हेच ऋतू शिकवतात. निर्मिती, वाढ, पूर्णता आणि विनाश, आणि विनाशातूनच फिरून उत्पत्ती हे चराचराच्या अस्तित्वाचे रहस्य हर घडीला प्रत्येक ऋतू
आपापल्या रंगीत लिपीत लिहून दाखवतो. धुळीत, खडकावर, आकाशात, झाडापानांवर, पशूंच्या पक्ष्यांच्या अंगांगांवर, कीटकांच्या पाठींवर ते निरनिराळ्या रंगात आणि हजारो आकृतींनी ही रेषामय लिपी लिहितात. समुद्रांच्या, नद्यांच्या व तळ्यांच्या पृष्ठभागांवर तरंगाची लिपी लिहितात. मानवानी हे हरघडीचे ताजे नवल पहावे म्हणून पाने सळसळतात. वारे वाहतात, धूळ वर उडते, माती रूपे बदलते, पाण्यातले तरंग वाटोळे होत होत फुटतात, लाटा घोष करतात, पाखरे किलबिलतात, पाकोळ्या व चितूर भिरभिरतात, पतंग दिव्यावर जाळून घेतात, भुंगे गू गू करतात, फुले रंगांनी नटतात, गंधांची बरसात करतात. रसमय आणि रसहीन जीवनाचे सारे सारे आविष्कार आपल्या भोवतीच सृष्टीमाता प्रत्यही उघडे करीत असते. माझे भांडार कधी कधी रीते नसते. डोळ्यांनी पहा, कानांनी ऐका, मला हुंगा, जिभेनी चाखा, हातांनी लुटा, पायांनी हवे तर तुडवीत जा, असेच जणू ती हमेशा सांगत असते. आणि तिची ही भाषा वसंतात व अश्विनात दयाळ पक्षी बोलू लागला की जितकी जाणवते तितकी इतर वेळी जाणवत नाही. चिमणीहून मोठ्या वाटोळ्या गरगरीत पोटाचा, काळ्या तुकतुकीत रंगाचा, शेपटाजवळून 2च पांढरी पिसे असणारा हा सुंदर दयाळ पक्षी झाडावर येऊन बसला आणि आपले ते कारुण्य आणि आनंद यांनी काठोकाठ भरलेले एकाच तानेचे गीत गाऊ लागला की मी सारे विसरते आणि सारे काम टाकून तो कुठे बसलाय हे पाहते. कोकिळा कुहू कुहू करू लागली की आपल्याला स्वाभाविकच तिची नक्कल करावीशी वाटते. पण दयाळाचं तसं नाही. त्यांनी बोलावं व ते स्तब्ध होऊन आपण ऐकावं असेच नेहमी घडते. अश्विन हा पूर्ततेचा महिना. पिवळ्या धमक उन्हात झाडापानांचे, फुलांचे रंग जितके गर्द आणि पूर्ण फुलायचे तितके फुलतायत. प्रत्येक रंगाची छटा फुलाफुलातली सुद्धा वेगळी उठून दिसते. झेंडूची फुले पहा, कशी ठिकठिकाणी कुठे एकेरी तर कुठे गरगरीत चेंडूसारखी फुललेली. देशावर तरवडीच्या पिवळ्या साध्या निर्गंध फुलांशिवाय नवरात्रात घटांची पूजा कुंडव्यात पूर्ण होत नाही हे समजल्यानंतर आजूबाजूला पाहिले तो खरेच तरवडीची झाडे पिवळ्या बहराने नटून गेली होती. मुंबईत सुद्धा पहा, रस्त्यावरचे ऑस्ट्रेलियन तरवडीचे प्रचंड वृक्षही याच सुमाराला एकामागून एक फुलताना दिसतात. आपट्याच्या झाडालाही जांभळ्या, गुलाबी आणि पांढऱ्या फुलांचा भर येतोय. हा भर 10-15 दिवसांवर टिकत नाही. भाताच्या शेतांचा रंग पहा कसा पिवळा पडलाय तो. अश्विनात एखादी पावसाची झड आली की दुसऱ्या दिवशी उन्हात भाताच्या शेताजवळून जा. भाताचा सुवास वातावरणात कोंदलेला आढळेल. या दिवसात मुंबई ते कल्याण एकदा तरी मी जाते आणि ठाणे ते मुंब्रा भात शेते रेल्वे लाईन जवळ पसरलेली असतात. त्यांचा दरवळणारा गंध गाडीत बसूनच हुंगण्याची मजा अनुभवते. वळवाचे पाऊस आले की मातीचा सुवास जसा उत्तेजक वाटतो तसाच हा शेतातल्या भातांचा गंध. अश्विनात हा पहा, दारातल्या मोहरीच्या झाडांना कसा बहर आलाय. 4 दळी पिवळे धमक लहान फुल, किती नाजूक आणि गोड सुवास आहे त्याचा. जवळ जाऊन हुंगल्याखेरीज काही हुंगायचा नाही. मोहरीच्या तिखट झाडाला, निंबाच्या कडू झाडाला इतक्या अवर्णनीय गंधाची देणगी देणाऱ्या सृष्टीची समता आणि योजकता पाहून मन गुंग होते. मुंबईतली ही मोहरीची झाडे फुललेली पाहिली आणि कित्येक वर्षांपूर्वी छत्तीसगडात विलासपूर जिल्ह्यातील एका जंगलातल्या शेतातला एक अविस्मरणीय देखावा माझ्या डोळ्यांपुढे नाचू लागला. मोहरीचे शेत फुलून पिवळे जर्द झाले होते. वारा आला की पिवळ्या रंगाच्या लाटा नाजूकपणाने शेतभर हलत आणि मग त्यातून पाचूसारखी खालच्या पानांची छटा दिसे. एवढंच नाही तर निळ्या सुंदर रंगाची लहान फुलपाखरं असंख्य अशी त्या फुलांवर झेपावत होती. खाली फुलांच्या पिवळ्या लाटा, वर फुलपाखरांच्या निळ्या लाटा असा तो देखावा दिवसभर मी पाहतच बसले होते. सोनेरी, अश्विन. नमस्कार. आज वाचन दिनानिमित्त महर्षी दयानंद महाविद्यालय TYBSC झुलॉजी डिपार्टमेंटची मी विद्यार्थिनी क्षितिजा भोसले सादर करीत आहे कविता. या कवितेचं नाव आहे खिडकीच्या पल्ल्याआड. खरं तर या लॉकडाऊनने आपल्या सगळ्यांनाच बंदिस्त केलेलं आहे आणि आपण सगळेच खिडकीच्या पल्ल्याआड जाऊन बघण्याचा प्रयत्न करतोय. अशा या परिस्थितीत पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधत असताना
गौरी सरनाईक यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. मी सादर करते खिडकीच्या पल्ल्याआड. खरंच नक्की काय बरं असतं त्या खिडकीच्या पल्ल्याआड? एका चौकटीत सामावलेलं आकाश, की आतमध्ये बंदिस्त झालेले आपण? तळहातावर मावेल इतका सूर्य, की आभाळावर पसरलेला चंद्र? खरंच नक्की काय असतं त्या खिडकीच्या पल्ल्याआड? बेभान होणारी माणसं, की जमिनीचं भान ठेवून उंच जाणारे विहंग? आकाशाने उधळलेले रंग, की आपल्या डोळ्यांना समजणारे चित्र? खरंच नक्की काय असतं त्या खिडकीच्या पल्ल्याआड? बंधनं झुगारून कोसळणारा पाऊस, की डोळ्यात बांधलेला अश्रूंचा पूर? आपल्याला समजलेलं जग, की आपल्या अज्ञानातलं विश्व? खरंच नक्की काय असतं त्या खिडकीच्या पल्ल्याआड? पण असं एकांतात बसून पडलेले प्रश्न सुटतील कसे? एकदा तरी या चौकटीतून बाहेर पडावं लागेल. डोळे उघडून हे अथांग आकाश बघावं लागेल. मग कळेल का आपल्याला खरंच नक्की काय असतं त्या खिडकीच्या पल्ल्याआड? कधी लाटांमधून खळखळणारं हास्य दिसेल, तर हात पसरून आपल्याला बोलवणारं आपल्याच स्वप्नांचं क्षितिज उभं असेल. उंच उंच भरारी घ्यायला निळं आभाळ असेल आणि अंगभर शहारणारा वारा दिसेल. आता तरी कळेल ना आपल्याला खरंच नक्की काय असतं खिडकीच्या पल्ल्याआड? आणि हे सगळं अनुभवायला डोळ्यांची कवाडं कधीतरी उघडायला हवी, मनातले गुंते सुटायला आणि वरती पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला एकदा तरी आपल्याला या हृदयाची खिडकी उघडायला हवीच. तेव्हाच तर खरं कळेल की नक्की काय असतं त्या खिडकीच्या पल्ल्याआड. नमस्कार, मी शुभम भालेकर, TY BSc या वर्गातील विद्यार्थी. आज मी तुमच्या समोर वि.स. खांडेकर यांची अजूनही वासा येतो फुलांना या कादंबरीचे वाचन करणार आहे. कादंबरीचे संपादक आहेत डॉक्टर सुनील कुमार लवटे. भाग 2. नातवाचे आजोबास पत्र म्हणजे एका बाजूने प्रेमपत्र आणि दुसऱ्या बाजूने आज्ञापत्र. हिंदी प्रदेशात राहणाऱ्या माझ्या नातवानं मला लिहिलं होतं, छान छान गोष्टींची पुस्तकं पाठवून द्या मला. माझा नातू 8-9 वर्षांचा. अलीकडच्या बालवाङ्मयाशी माझा तसा परिचय नाही. असणार तरी कसा? गीता रहस्य वाचनाच्या काळात कुणी रहस्य कथा वाचत बसत नाही. मी सरळ उठून गावात गेलो. ओळखीच्या पुस्तक विक्रेत्याच्या दुकानात शिरलो आणि अलीकडची चांगल्या चांगल्या गोष्टींची 7-8 पुस्तके द्यायला सांगितली. ते पुस्तके काढू लागले. तोच माझ्या तोंडातून शब्द गेले. अरबी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टींचे भागही द्या. दुकानदारीने माझ्याकडे आश्चर्याने पाहिले. म्हातारपण म्हणजे दुसरं बालपण ही उक्ती खरी असल्याची खात्री असावी त्यांना. मी पुढे म्हणालो, रामायणातल्या गोष्टींचं चांगलंसं पुस्तकही घाला त्यात. ही दोन्ही नावे माझ्या तोंडातून नकळत निघून गेली. मग माझ्या लक्षात आलं, बालपणापासून वृद्धपण अंतर्मनात सदैव लपून बसलेली असते. समुद्राच्या अंतरंगात स्वच्छंदपणे वावरणारा मासा उसळी घेऊन वर यावा, त्याप्रमाणे अशा आवडींच्या गोष्टी एकदम मनाच्या पृष्ठभागावर येतात. मग त्या गोष्टी पेढे, बर्फीसारखे खाद्यपदार्थ असोत किंवा मी मागितलेल्या 2 पुस्तकांसारखी गोष्टींची पुस्तके असत. त्या पुस्तकात मी अल्लादीनचा दिवा शोधू लागलो. पण त्याचा शोध मला लागण्यापूर्वीच हंटली पामरची खुसखुशीत बिस्किटे माझ्या डोळ्यासमोर नाचू लागली. जिभेला पाणी सुटते की काय असे वाटले. अल्लादीनचा दिवा ही गोष्ट मी पहिल्यांदा वाचली. तो दिवस आठवला. तो दिवस होता आषाढी एकादशी. शाळेला सुट्टी म्हणजे अभ्यासाला बट्टी. माझा दोस्त बन्या आमच्या शेजारी राहत होता. त्याच्या घरी नेहमी काहीतरी नवे वाचायला मिळायचे मला. मी बन्याच्या घराकडे मोर्चा वळवला. अरबी भाषेतल्या सुरस गोष्टींचे भले मोठे पुस्तक जाजमावर पडले होते. मी ते उचलले आणि अधाशीपणाने वाचू लागलो. त्या पुस्तकात मी इतका रमून गेलो की अवतीभोवती काय चाललंय याची शुद्धच मला राहिली नाही. बन्या मोठा मिस्किन, गमतीदार, खोडा करण्यात पटाईत. माझी वाचन समाधी लागलेली पाहून त्याने माझ्याजवळ एक देशी आणून ठेवली. माझा हात सहजता बशीला लागला. तिच्यात काहीतरी खाद्यवस्तू आहे हे मला हाताला जाणवलं. त्यात एक छोटे बिस्किट उचलून मी तोंडात टाकायला सुरुवात केली.
धन्यवाद. Hello everyone, I am Suprita Naik from Zoology Department and I am here to share my piece from the book Ignited Minds written by Dr. APJ Abdul Kalam sir. I am reading out a para from the chapter Give Us a Role Model. I said, India Vision 2020 demands from the young that they start a great vision of connecting rivers cutting across the states. I personally feel the young have the most powerful minds. They can overcome the negativity of bureaucracy and some self-centered policies of the state governments to enrich the people of the country. They can even improve coordination between the states and the center, and they surely will. Another student asked me a question from which again I had no ready answer. He said, Sir, big leaders in any field don't come and talk to us. We see our Prime Minister often going to Chennai, Lucknow and many places. But he never comes here. We want him. We want to talk to him. I am impressed by this urge to communicate with the country's leaders. I said, when I reach Delhi, I will tell your dream to the leaders and your dream will come true. I request our leaders in different fields to interact more with the children of the country for a better understanding of their own purpose in life, as also for helping create a better future of our children. Thank you. That was all about the readings from different books by the students and teachers of Zoology Department of MD College. I hope you all keep reading and acquire knowledge. This knowledge will help us grow and understand the various crises and conditions we are facing today. I hope the best for all the viewers. Keep reading, stay home, stay safe. Thank you. समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे चप्पर खोल दे पर